ऑन ओडिया एफएम प्रोडक्शन 32 सिंहासन जदि से सही रहस्यमय दुर्ग भेद करी मौनावती राजकुमारी को एठाकू आनी पारंती तेबे समस्त राजकीय सम्मान तुम्हें पाइबा संगे संगे धनवती चिरदिन तुमर आनुगत्य स्वीकार करिब। प्रियतमा जाई राजा को कुह मु एही कार्य करने को समर्थ एथिपाई मते 3 मास समय लागिव। हाँ जाई राजा को तुरंत संवाद दे दियो। धनवती गुणवती भाग चतुर्थ। परदिन 2 प्रतिद्वंदी राज दरबार रे निज निजर आसन ग्रहण कले। गुणवती देइथिबा भूरी भोजन रूपक चरम अपमान र प्रतिशोध नेबा उद्देश्य रे धनवती राजा को पुणी गोटे नुआ प्रस्ताव दी कहिला। महाराज पाटलिपुत्र नगरी रे पंचसेन नामक जने राजा थिले। तांकर गोटे कन्या अछि। राजा पंचसेन निकट अतीत रे मृत्युवरण करिथिबारु रानी राज्य शासन करुचंती। राजकन्या अत्यंत सोठामयी तथा अपूर्व सुंदरी। से निजर कन्या को एपरी एक सुरक्षित दुर्ग रे रखिचंती जे कौनसी व्यक्ति बहुबार विशिष्ट सही दुर्ग भेद करिबा असंभव। से घोषणा करिचंती जदि कौनसी व्यक्ति समस्त बाधा विघ्न अतिक्रम करी सफलतार सहित राजकुमारी निकट रे पहुंची पारिबो एवं तांकु 3टी शब्द कुहाइबाकू समर्थ होई पारिबो तेबे से राजकन्या पानी ग्रहण करिबाकू समर्थ हेबो। मानिनी धनवती द्रुप्त स्वर रे गुणवती को आह्वान दे कहिला, मोर ब्राह्मण प्रेमिक एही दुसाध्य कार्य करि परिबे। वर्तमान सत्य रहु जदि मोर प्रेमिक एही असाध्य कार्य करि देई पारंती तेबे गुणवती लंडित मस्तक होई चिरदिन मोर कृतदास परि रहिबो। आउ जदि मोर प्रेमिक अकृत कार्य एवं तार सही जरा जीर्ण वृद्ध प्रेमिक सफल काम हुंती तेबे मु लंडित मस्तक होई तार हीनादासी होई रहिबी। राजा अलकेश प्रश्निड नयन रे गुणवती को चाहिए। धनवती रही कुटीर आह्वान को ग्रहण करिनेबा व्यतीत तांको निकटरे आउ अन्य पंथा नथिला। प्रतिद्वंदीर एही शर्त को से मथानत ग्रहण करि नैथिले। शेषरे धनवती निज घर को तुरंत फेरी आसिला। आनंदमय कल्पना राज्य रे तार मन विचरण करुथिला। प्रतिद्वंदी को निश्चित परास्त करिबार उपाय स्थिर करि पारिथिबारु गर्भाभिमान रे तार हृदय सते जेपरि फाटी पड़िछि। ब्राह्मण प्रेमिक को प्रीति भरा आलिंगन देई से तांकु समस्त घटना वर्णना करी शेषरे कहिला, हे मोर प्राण प्रिय तुमे तुमर गुण एवं सत्साहसपूर्ण कार्य पाई अद्वितीय अट। एणु तुमे सीधा पाटलिपुत्र जाई सेही मौनावती राजकुमारी को कौनसी उपाय रे धरी आनी मोर सम्मान रक्षा कर। मोर दृढ़ विश्वास तुमे निश्चय एही कार्य करि परिबो। धनवतीर स्वर रे थिला अशेष उत्साह। धर्म जाजक ब्राह्मण युवक समस्त विषय सुनी भय रे कलाकाठ पड़ीगला। गोटिए रक्त शून्य रोगी परी तार मुखमंडल विवर्ण होईगला। अतिशय भय हेतु तार बाक्रुद्ध होईगला। से भल भावरे जाने सेही मौनावती राजकुमारी पानी ग्रहण करिबाकू प्रयास करी केते ख्याति संपन्न राजा महाराजा अकृत कार्य होई फेरी आसिचंती। से वर्तमान महा दुश्चिंतारे पड़ीगला। एही मरणांतक कार्य करिबाकू से एकांत असमर्थ बोली प्रकाश कले मध्य तार रक्षा नहीं। से मने मने स्थिर कला थरे चेष्टा करी फेरी आसिले बरं भल। एही परि स्थिर करी से निर्भीक स्वर रे कहिला, प्रियतमा जाई राजा को कुह मु एही कार्य करने को समर्थ एथिपाई मते 3 मास समय लागिव। हाँ जाई राजा को तुरंत संवाद दे दियो।
ଯଥାର୍ଥ କଥା କହୁଛ ପ୍ରିୟତମ। ଏହା କହି ଗଣିକା ତାଙ୍କର ମସୃଣ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଦେଶରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟମାନ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ଧନବତୀ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କଲେ। ରାଜା ଏଥିରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟି ହାତୀ ଏବଂ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଧନବତୀ ଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,00,000 ମୁଦ୍ରା ନିଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପଞ୍ଜିକା ମତ ଅନୁସାରେ ତିଥି ବାର ପ୍ରଭୃତି ଶୁଭ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ତଦନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ମନୋରମ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଶୁଭ ସମୟ ସ୍ଥିର କରି ଦିନେ ମୌନାବତୀ ରାଜକୁମାରୀ ରହୁଥିବା ସେହି ଆଲଗ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଘଣ୍ଟି ସେ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ବୃନ୍ଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 1,000 ମୁଦ୍ରା ଦାବି କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏହି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀର କବାଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲିଗଲା। ସେଥିରୁ 3ଟି ପିତୁଳା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ନେଇ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଚୌକି ନିକଟକୁ ଠେଲିଦେଲା। ତୃତୀୟ ପିତୁଳା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବସାଇ ଦେଇ କ୍ଷୀରରେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଉଠିଥିବା କେଶକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ତତ୍ପରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କୁତୁକୁତୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ପିତୁଳା 3 ଗୋଟି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଲଗ୍ନ କରି ସାରିଥିଲେ। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବ ପତ୍ର ଧରି ସେ ରାତାରାତି ପାଟଳିପୁତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଅଳକା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଗଣିକାର ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଧ ଯେପରି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହତାଶାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ନିଜର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ହରାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ତୁମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ଗୁଣବତୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମ। ପ୍ରେମିକାର ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କେବଳ ସେହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିଦେଇ ପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ଚିରଦିନ ତାହାର ଦାସାନୁଦାସ ହୋଇ ରହିବି। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ହଁ, ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତତ୍ପର ଦିନ ଧନବତୀ ରାଜସଭାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିବା ସମ୍ବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଣବତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପଠାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଗୁଣବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଧନବତୀ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପଠାଇଥିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରେମିକକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦି ସେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦୁର୍ଗ ଭେଦ କରି ମୌନାବତୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ
ତୁମେ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନବତୀ ଚିରଦିନ ତୁମର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ଅଧିକାର ଭୁକ୍ତ ହେବ। କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇ ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମିକକୁ ପଠାଇ ଏହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମର ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା। ସମ୍ମତିର ମଥା ନତ କରି ଗୁଣବତୀ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଯାଇ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି ଏବଂ ଧନବତୀ ଚିରଦିନ ମୋର ଅନୁଗତା ହୋଇ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଅସଫଳ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଧନବତୀର କୀର୍ତ୍ତଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସ୍ୱରରେ ବୃଦ୍ଧ ବେଶୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୁଣବତୀ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦୁର୍ଗ ଭେଦ କରି ମୌନାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଆଣିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ତୁ ଜାଣିନାହୁ ଗୁଣବତୀ। ମୋର ମତାମତ ନ ନେଇ ତୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଚରମ ନିର୍ଭରତା ଏବଂ ବାଚାଳତା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ମୋତେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ମୋର ହୃଦୟର ଦେବତା। ଗୁଣବତୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଝରା କୁସୁମ ପରି ଲୋଟି ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଏକମାତ୍ର ହିଁ ମୋର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଏ ବା କଳନା କରିପାରିବ? ମୋତେ କେବଳ ଭୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ଧନବତୀର ଏହି ଅଭୂତ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବିକା ନ ହୋଇ ବଳାତ୍କାରରେ ଧନବତୀର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆବେଗରେ ଗୁଣବତୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ନୟନ ଯୁଗଳରୁ କେଇଟୋପା ଅଶ୍ରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ରମଣୀୟ କାରୁଣ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନରୋଳ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସତେ ଯେପରି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉଠ ଉଠ ରମଣୀ, ଉଠ। କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖ, କାମର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତୋତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, କେତେ ଗୋଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ଵ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୁଦାୟ 3 ପକ୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଦବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରିୟତମ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସ ତେବେ ତତ୍ପର ଦିନ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଥିବି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ। ଏହା ମୋର ଧ୍ରୁବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଗୁଣବତୀଙ୍କର 2 ନୟନରୁ ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରା ପରି ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବୃଦ୍ଧ ବେଶୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ପାଲିଙ୍କି ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।